سہیل خان آفریدی کی جان کو خطرہ ہے۔ خبریں بہت ساری ہیں، آپ کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس بات کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سہیل خان آفریدی کی جان کو کیسے خطرہ ہے، اور وہ اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے۔ سہیل خان آفریدی، آپ کو پتہ ہے کہ بار بار جو وادی تیرہ میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے مظلوم لوگ اس ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں اور برف باری ہو رہی ہے وادی تیرہ میں، وادی تیرہ کے جو مظلوم لوگ ہیں، جو بیچارے غریب لوگ ہیں، وہ اپنے گھر سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جو سہیل خان آفریدی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرف ان کی جو کوشش ہے وہ زیادہ ہے کہ عمران خان کو آزاد کروائیں۔ ظاہر جھوٹے کیسز ہیں، تو یہ حکومت بھی پھنس گئی ہے، اور جو ملٹری ہے یعنی کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر، آپ کو پتہ ہے کہ یہ روز آ کے بھاشن دیتے ہیں، خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر۔ بہرحال بات ہو رہی ہے جناب سہیل خان آفریدی کی جان کو خطرہ کیسے ہے۔ وہ جناب ایک تو موومنٹ کو زیادہ لیڈ کر رہا ہے، اور وہ مرشد عمران خان کی رہائی کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ اور وادی تیرہ والا جو ایک انسیڈنٹ ہو رہا ہے، تو جناب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو کروایا ہی نہیں ہے، یہ تو سہیل خان آفریدی کروا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ سہیل خان آفریدی اپنی قوم کے ساتھ، پوری پاکستانی قوم کے ساتھ وہ کس طرح پیار کر رہے ہیں اور کس طرح لوگوں سے محبت وصول کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں، حکومت بھی کہہ رہی ہے جناب کہ وزیر اطلاعات جو ہے، تو جناب انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا کیا جو دھرا ہے یہ سہیل خان آفریدی کا ہے۔ اور جناب وزیر دفاع اسمبلی میں بھی کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف، اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپریشن تو ہو رہا ہے اور ہم کروا رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ سنیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کہہ رہا ہے، پھر آپ نے سننا ہے کہ خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے، آج کہہ رہے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے آپریشن ہو رہے ہیں، ایز آف ٹوڈے بھی ہو رہے ہیں، بیکاز دی سیکورٹی، میں نے اب پہلے ہی بار بار کی، کچھ چیزیں فنڈامنٹلز ہیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کر رہے ہیں آپریشن، بالکل ہم کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی، بالکل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم آپریشن کر رہے ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے، ملک اور قوم کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے، اپنے مفادات کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں آپ۔ دونوں کی آپ نے گفتگو سن لی، خواجہ آصف کی بھی اور ڈی جے بابو کی بھی۔ اب اندازہ کریں کہ پہلے انہوں نے کیا کیا ہے۔ پہلے انہوں نے کیا ہے کہ سہیل خان آفریدی کو ہم گورنر راج لگا کے جناب اس کو ہٹا دیں گے۔ پہلے تو ان کو پتہ تھا کہ علی امین گنڈا پور جیسے وہ وہ بات چیت کر لیتا تھا تو جناب ایسے ہی آئے گا، لیکن سہیل خان آفریدی وہ آپ کو پتہ ہے کہ دبنگ ایک وزیر اعلیٰ ہے، اور وہ سیدھا جو موومنٹ ہے وہ خان صاحب کی طرف وہ چلا رہے ہیں، جو ان کے حکم یا اس کے ویژن کے مطابق۔ بہرحال جناب پہلے انہوں نے کوشش کی کہ گورنر راج لگ جائے گا، وہ نہیں ہوا۔ پھر جناب کسی اور طریقے سے، یعنی کہ اس کے جو دہشت گردی میں، کہ جناب یہ تو دہشت گردی میں ہے اور یہ ملوث ہے، ادھر 9 مئی کے ڈرامے رچائے گئے، پھر وہاں سے ان کو کوشش کی کہ کوئی ثبوت مل جائیں اور جناب نااہل کرا لیں، جو مین مدعا تھا کہ نااہل۔ اب عمران ریاض کی خبر ہے کہ نااہل یہ لوگ جو ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور کافی حد تک کام ہو چکا ہے کہ سہیل خان آفریدی نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جناب گورنر راج تو نہیں لگ سکا، اب نااہلی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ 80% عمران ریاض خان وہ کہہ رہے ہیں کہ کام ہو چکا ہے۔ تو جناب جو تیسرا آپشن ہے وہ سہیل خان آفریدی اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں بقول عمران ریاض خان کے، کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نااہل بھی نہیں ہوتا تو پھر یہ مجھے مار دیں گے۔ جی، یہ سہیل خان آفریدی اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے مار دیں گے بقول عمران ریاض خان کے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ظالمیت اور فرعونیت اور اس طرح گھٹیا پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہ قوم کے ساتھ، بالخصوص غریب عوام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، یہ لوگ صرف اور صرف کھلواڑ کر رہے ہیں کہ انہی کا
दबदबा हो, धौंस हो, दबड़ हो, और इन्हीं का आपको पता है। बाकी जो पीडीएम का कचरा है, वो टोला है, वो तो करप्ट टोला है, उनको सिर्फ करप्शन करनी है, और वो बूट को साफ करते हुए, बूट को चाटते हुए, बूट को लागते हुए, उनको गरीबों से क्या लेना देना। तो जनाब सुहेल खान आफरीदी ने अब ये फैसला किया कि मैं एतवार वाले दिन जिरगा रखूंगा तीरा के लोगों का, और तीरा के लोगों से बात करूंगा, भाई आप लोगों को किसने कहा कि आप ये घर छोड़ जाएं और नकल मकानी करें। जिस तरह से आपको पता है कि तीरा के लोग जा रहे हैं बेचारे सर्दी में, ठठरते हुए मासूम बच्चे, ऊपर कोई रेडियो में जा रहा है, कोई बसों में, वैगनों में, और छत के ऊपर बैठ के खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो बेचारे तीरा के लोग ये कह रहे थे, क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं, क्या हम बदमाश हैं, डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, दहशतगर्द हैं। अगर पंजाब के लोग इस वक्त बर्फ में इस तरह जा रहे होते, क्या पाकिस्तानी खामोश रहते? लेकिन सरासर ज्यादती है मेरे पाकिस्तानियों। वजह सिर्फ यही है कि इस वक्त सुहेल खान आफरीदी इनको इतना खटक रहा है कि जनाब तिया पांचा किया हुआ है उसने, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी ऐसी है, और वो जहां जहां जा रहा है, और जनाब अवाम ही अवाम आ जाती है, अवाम का जम्मे गफीर लग जाता है। अवाम तो इस कदर देख रही है सुहेल खान आफरीदी को कि जनाब ये एक है तो वजीर आला, लेकिन इमरान खान के जो विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो जनाब दूसरा इमरान खान आ गया है। तो जनाब सिस्टम भी हिला हुआ है, और सिस्टम की एक और दुलती जनाब कि जो पीस, वो अमेरिका का जनाब एक शोबदा है, ड्रामा है कि जनाब इसराइल को उन्होंने तस्लीम किया है, और ये जो चाचा शबाजू और चाचा नवाजू, वो तो सोया हुआ है चाचा नवाजू जी। तो ये सारे जो गए हैं जनाब, वहाँ पे भी उन्होंने तिया पांचा करके रख दिया है। इतने खुश हैं जनाब, इतने खुश हैं कि जनाब हमारा तो इतना प्रोटोकॉल, और जनाब सेल्फियाँ बना रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा आप अंदाज़ा करें कि ये बेचारे अब ये नहीं सोच रहे, बेचारे अब क्या कहें, जिनकी अकल ना हो, अकल से आरी इंसान हो, उसको समझ नहीं आ रहे हो कि पाकिस्तानी कौम क्या चाहती है। हमने तस्लीम नहीं करना इसराइल को, गज़ा के लोगों के साथ हैं, फ़लस्तीन के लोगों के साथ हैं। तो ये बेगैरत भाग भाग के बूट को साफ़ करते हुए, बूट को चाटते हुए, लागते हुए अमेरिका के, तो जनाब वहाँ पहुँचते हैं, और सेल्फियाँ और पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी, और पूरी दुनिया थू थू कर रही है, लान तान भेज रही है। बड़े बड़े जो ममालिक हैं वो उसकी सफ में नहीं गए, और जनाब ये भागते हुए, बूट को साफ करते हुए, चाटते हुए, लागते हुए बेगैरत पहुँचे हैं। और जनाब अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो हुकूमत ने किया है, और हुकूमत कह रही है कि भाई हम तो जा ही नहीं रहे, हमें तो ये लेकर खुद गए हैं आर्मी जी, यानी कि आर्मी चीफ। तो मैं अक्सर बात करता हूँ कि पाक फ़ौज जो है वो हमारे जो बॉर्डरों के ऊपर है, हमारे दिलों की धड़कन है और माथे का झूमर है। बहरहाल जनाब बात हो रही है कि सुहेल खान आफरीदी की जान को ख़तरा है, और हुकूमत के हाथ पांव भी फूले हुए हैं सुहेल खान आफरीदी की वजह से, क्योंकि जब कोई आप गलत कदम उठाएंगे तो ये नहीं होगा एक साफ इंसान उसको आप हटाएंगे। जिस तरह आपने देखा इमरान खान को हटा के इन्होंने क्या कर लिया, कौन सा ऐसा तीर मारा, नहीं ना। वो क्या कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। किसी भी कोई एक आप दिखा दें कि इन्होंने कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया हो कि जनाब जैसे पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद हुए हो और पाकिस्तानी कौम के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी हो, ना सवाल ही पैदा नहीं। ये जब से नहुस्तें आई हैं उल्टा ही नुकसान हो रहा है, और गरीब परेशान है, किसान परेशान है, हर बंदा जो है परेशान है। बहरहाल हुकूमत के इस वक्त सांस और पाँव फूले हुए हैं, उखड़े हुए हैं, और सुहेल खान आफरीदी की जान को भी ख़तरा है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम के ऊपर और मुल्क पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए, ख़ास तौर पे मुर्शिद इमरान खान के ऊपर, कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द अज जल्द रिहाई नसीब अता फरमाए। वैसे ये डाकू चोर लुटेरे आपको पता है ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बदकिरदार लोग हैं, बदबूदार लोग हैं, और ऐसे घटिया और ऐसे कमीने लोग कि कमीनगी की इंतहा है। बहरहाल अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत किया करें, और हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।